జై శ్రీరామ్. నా పేరు మోక్షిత్ వర్మ మంతెన. నేను మహర్షి విద్యామందిర్లో 6వ తరగతి చదువుతున్నాను. నా పేరు సత్యమనస్వి. నేను బెంగళూరులో శిశుగృహ సీనియర్ స్కూల్లో 7వ క్లాస్ చదువుతున్నాను. నా పేరు శ్రీధన్వి. నేను డాక్టర్ బీసన్ స్కూల్లో 10th క్లాస్ చదువుతున్నాను. మేము ముగ్గురం రామనారాయణం కుటుంబ సభ్యులకు మరియు టీసీఐపీ ఇంకా వారధి టీంకు మా హార్దిక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం. మాకు ఈ కాంక్లేవ్ జరిగే ముందు అసలు యాక్చువల్గా అగ్ని ప్రవేశం జరిగింది అని మేము ప్రూవ్ చేద్దామన్న కరేజ్ మాకు వీరు కలిగించారు. సో వీ షుడ్ బీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంత పెద్ద రామనారాయణం టెంపుల్ని వాళ్ళు కట్టించి అసలు చాలా గొప్ప పని చేస్తారు. అండ్ రామాయణంలో చాలా విషయాలు మాకు తెలియనివే ఉన్నాయి. సో మేము ఈ వారధి ద్వారా మేము వాటిని చదివి అర్థం చేసుకొని వేరే వాళ్ళకి తెలియని విషయాలు మేము వాళ్ళకి తెలియచేయగలిగాం. అసలు ఇలాంటి అవకాశం వస్తుందని నేను ఎప్పుడూ ఊహించలేదు. ఇలాంటి గొప్ప అవకాశం రావడం రాముడి కటాక్షం అని నేను అనుకుంటున్నాను. అసలు ఈ ప్రోగ్రాం జరగకముందు అసలు అగ్ని ప్రవేశం జరిగిందన్న అసలు ఏం జరిగిందో కూడా తెలీదు. కానీ వీళ్ళ వల్ల నేను ఇంత ధైర్యంగా స్టేజ్ మీద అంత బాగా పెర్ఫామ్ చేయగలిగానంటే రామనారాయణ టీం ఇంకా వారధి టీసీఐపీ ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల. సో దీప్తి మ్యామ్, శ్రీరామ్ చక్రాధర్ సార్ వీళ్ళందరూ కూడా మాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు. సో మేము అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ జై శ్రీరామ్. Jai Shriram. I am P. Lakshmi Pranati of 6th grade in Dr. Besan School. Today I want to share you my experience of being part of Vardi Conclave. And when I read the PDF thoroughly and I knew about every character in Ramayana. And online classes helped me like Vanar Sena helped to Sri Rama. And when I am scared to handle this project because this is a very big project. But I stepped forward like Sri Rama and I learned many things in this project. And I'm very thankful to Vardi Conclave for conducting this big project. Jai Shri Ram, Namaste to everyone. I am Kushal Mali of 7th grade. Today I am here to say the feedback about this Vardi Conclave. I have wrote a full notes on this Ramayana. I have learnt many new things. I have learnt how a human should live. We have asked, while doing this full project, we have asked questions, we have conducted quizzes. We three asked to ma'am questions, ma'am asked us. We have learned many things by asking this. First, I was not able to answer when people ask me, who is Rama, why should we worship him, why he is great. But after being a part of this conclave, I am able to answer. Thank you for conducting this conclave. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. I am Sampurna Lasya of class 6 in Dr. Besan School. When I first heard that I was selected for this competition, I was excited. But after the first offline session, I was scared because everyone around me were of class 8th and 9th. And what if the judge asks me a question and I am not able to follow it? I am not able to answer. But then I thought that our topic is beyond fear, unstoppable courage. So first I should follow it before saying it to anybody. So by reading the PDF which you have sent to us, I was inspired by a few quotes. They are, if there is anything to fear, that is fear. Fear the fear. Being brave is not the absence of fear. It is becoming aware of fear and having the courage to face it. Chakradhar sir, Deepthi ma'am and Janvi ma'am guided us and helped us when we were having doubts and answered our questions immediately. And I had a lot of fun preparing for this conclave of reading Ramayana. Before I did not knew like a lot of Ramayana, and if I did not participate in this conclave, I would not know a lot of Ramayana and about Sri Rama. Thank you. జై శ్రీరామ్. నా పేరు ఎం ఋషికేష్. నేను డాక్టర్ విఎస్ కృష్ణ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కళాశాల నుంచి వస్తున్నా. విశాఖపట్నం అటానమస్ కాలేజ్. మాకు ఈ వారధి అనేది చాలా హెల్ప్ఫుల్గా అయ్యింది.
అంటే మేము ఒకవేళ ఇది కానీ మిస్ చేసి ఉంటే రామాయణం మొత్తం మాకేంటో తెలిసేది కాదు. మాకు తెలుసు అంటే కొన్ని ముక్కలు తెలుసు, మిగిలినవేమీ తెలియదు. డీప్గా తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ మాకు 4 మీటింగ్స్ అయ్యాయి. 4 మీటింగ్స్ కాకుండా ఒక 1 మంత్ పాటు ఆన్లైన్లో మొత్తం చెప్పారు. నిత్యా మ్యామ్, జాహ్నవి మ్యామ్, తర్వాత ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళందరికీ నేను చాలా ఎప్పుడూ థ్యాంక్స్ఫుల్, వాళ్ళకి ఎప్పుడూ రుణపడే ఉంటాను. ఎందుకంటే ఇంత మంచి దాంట్లోని మమ్మల్ని తీసుకున్నారు, మమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేసి మేమందరం చాలా దానికి థ్యాంక్ఫుల్గా ఉంటాం. తర్వాత ఎప్పటికప్పుడు మీటింగ్స్ ఎవ్రీడే 8 PM to 9 PM వరకు మీటింగ్స్ అయ్యాయి. ఆ మీటింగ్స్ అన్నిటికీ అటెండ్ అయ్యి ఇప్పుడు ఇంత స్టేజ్కి నేను ఇలా మాట్లాడుతున్నాను అంటే మొత్తం వాళ్ళ వల్లే. ఇంకా మా కాలేజ్ వల్ల, మా సార్స్ కొంచెం మాట్లాడడం వల్ల మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేశారు వెళ్ళండి అని. ఇంకా అది కాకుండా మొత్తం ఏంటంటే రాముడితోనే మొత్తం నడిచినట్టులాగా ఉంది. వారధి అనేది మనకు ఒక బ్రిడ్జ్ లాంటిది. ఆ బ్రిడ్జ్లో నేను నడిస్తే నా వెనకాల రాముడు కూడా నడిచినట్టు నాకు ఉంది. కాబట్టి ఈ యొక్క మొత్తం క్రెడిట్ అంతా నేను రాముడికి ఇంకా మా లెక్చరర్స్కి ఇస్తాను. తర్వాత ఈ రామాయణం, ఈ వారధి మొత్తం గ్రూప్ వీళ్ళు మొత్తం మాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు. ఈ వారధి అంతటికీ మొత్తం రుణపడి ఉంటా. థ్యాంక్ యూ. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. నా పేరు చరణ్. నేను డాక్టర్ విఎస్ కృష్ణ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ విశాఖపట్నంలో చదువుతున్నాను. మా సాంస్క్రిట్ సార్ ఇది యాక్చువల్గా ఇది మాకు ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేశారు. అతని పేరు పి ఉమామహేశ్వరరావు సార్. సో అతను ఇనిషియేట్ తీసుకొని మాకు ఇక్కడ ఈ రామాయణం అనేది ఉంటుంది, ఇలాగా ఇది అంటే రామాయణం కోసం మీరు బాగా డీప్గా తెలుసుకోవచ్చు, రీసెర్చ్ చేయొచ్చు అనేసి అని అతను చెప్పబట్టి మేము ఇంత దూరం వచ్చాము. అంటే మా సార్కి నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు వారధి, ఇది అంటే వీళ్ళు చాలా ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకొని ఇక్కడ మేము చూస్తున్నది ఏంటంటే ఇంత చిన్న పిల్లలు కూడా అంటే 6th 7th క్లాస్ వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది చాలా గ్రేట్. మన కల్చర్, మన ట్రెడిషన్స్ అనేవి వీళ్ళు తీసుకొని వస్తున్నారు. ఇంకని ఇప్పుడు బేసికల్గా హిందూయిజం అనేది చాలా థ్రెటన్ అయిపోతుంది ఇండియాలోని. అలా కాకుండా వీళ్ళు వారధి అని, రామాయణం అని ఇలాగా ఇనిషియేట్ తీసుకొని అంటే చిల్డ్రన్స్లో కూడా ఇంత యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ అనేది చేయబట్టి అంటే మన యొక్క ఇతిహాసాలు కానీ వేదాలు కానీ ఇంకా మళ్ళీ త్రోబ్యాక్ అవుతున్నాయి. అంటే ఇంకా తీసుకొస్తున్నారు, బాగా ఎంకరేజ్మెంట్ కూడా చేస్తున్నారు. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ జాహ్నవి మ్యామ్ అండ్ నిత్యా మ్యామ్. వాళ్ళ మీటింగ్స్ అనేవి జూమ్ మీటింగ్స్ మాకు కండక్ట్ చేసి ఇంకా అంటే ఇనిషియేటివ్స్ ఎలా చేయాలి, ఎలాగా ఏ పాయింట్ ఎలా యాడ్ చేయాలనేది వాళ్ళు మాకు చెప్పబట్టి మేము ఇంతలాగా ఈరోజు రీప్రజెంట్ చేయడానికి మాకు కొంచెం అవగాహన అనేది వచ్చింది. రామాయణం అనేది మేము 10th క్లాస్లోని మాకు తెలుగు బుక్లో చదవడం తప్పించి ఇంకా మా లైఫ్లోని ఇంకెప్పుడు కూడా రామాయణం అనేది మేము చూడలేదు. యాజ్ ఎ ఫస్ట్ ఆఫ్ అవర్ టైం మేము అనేది ఇది నేర్చుకుంటున్నాము, ఈ పాట అనేది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ వీళ్ళ యొక్క హాస్పిటాలిటీ అనేది చాలా బాగుంది. రామనారాయణ అనేది ఇంత పెద్ద టెంపుల్ అనేది నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను. అయోధ్యలో రామ టెంపుల్ అనేది మాకు తెలుసు, కానీ మేము అంత దూరం అయితే వెళ్ళాము. కానీ మా పక్కనే ఉన్న విజయనగరము ఇక్కడికి వచ్చి టెంపుల్ చూసి ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం. నెక్స్ట్ వాల్మీకి రీసెర్చ్ సెంటర్ కూడా ఇక్కడ పెద్ద లైబ్రరీ కూడా ఉంది. అంటే రామాయణం కోసమే ఇంత పెద్ద లైబ్రరీ అనేది అది ఫస్ట్ టైం నేను చూస్తున్నాను ఇక్కడ. ఇంకా వీళ్ళ యొక్క ఫుడ్, నెక్స్ట్ వేద పాఠశాల, ఇవన్నీ కూడా వెరీ ఫస్ట్ టైం మేము అంటే ఒక సిటీలో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళు మేము ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం కూడా వెరీ ఫస్ట్ టైం మేము చూస్తున్నాము. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ వారధి అండ్ నెక్స్ట్ రామనారాయణ టెంపుల్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. నా పేరు దుష్యంత్. నేను ఆర్కే డిగ్రీ కాలేజ్ నుంచి వస్తున్నానండి. సో వారధి 2025 ది వరల్డ్స్ ఫస్ట్ కాన్క్లేవ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఆన్ రామాయణం, ఇందులో పార్ట్ అవ్వడం ఫస్ట్లీ ఐఎమ్ వెరీ హార్ట్ఫుల్లీ హ్యాపీ. ఇప్పుడే వి గేవ్ అవర్ ప్రజెంటేషన్. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత ఏమనిపించిందంటే మమ్మల్ని సడన్గా పిలిచారండి. వీ హ్యావెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ దే విల్ కాల్ us సడన్గా పిలిచిన తర్వాత నాకు వెళ్తున్నప్పుడు ఒకటే అనిపించింది ఏంటంటే రామచంద్రమూర్తి నా మాటని ఇప్పుడే వినాలనుకుంటున్నారేమో, ఆయన ఇంక లేట్ చేయదలుచుకోలేదు, నువ్వు రా, వాళ్ళందరూ కాదు నువ్వే ముందు మాట్లాడు అన్నట్టు ఆ శ్రీరాముడే నన్ను పిలిచి సడన్గా మాట్లాడి నేను మాట్లాడుతుంటే ఆయన విన్నారేమో అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నవంబర్లో ఫస్ట్ సెషన్ రామనారాయణంలో అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు మీరు రీసెర్చ్ చేయాలి రామాయణం మీద, ఇలా వాళ్ళ అన్ని మాటలు చెప్తుంటే నాకు ఏమనిపించిందంటే రామాయణము రీసెర్చ్ ఇవన్నీ దర్ ఆల్ న్యూ టు మీ. అంటే నేను రీసెర్చ్ అప్పటికి వచ్చి ఐ హ్యాడ్ జస్ట్ హర్డ్ దట్ దెర్ ఈజ్ రీసెర్చ్, దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ కాల్ థీసిస్, దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ కాల్ వీ షుడ్ సబ్మిట్, ఇదంతా ప్రొసీజర్ ఉంటుందని విన్నా తప్ప దాన్ని నేను ఇంత ఎర్లీగా చేయాలని ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అయితే పడ్డాను, కానీ ఇంటికి వెళ్ళిన వెంటనే వీ 3 స్టూడెంట్ వీ రెడ్ రామాయణం
ఒకసారి రామాయణం చదివిన తర్వాత మాకేమనిపించిందంటే ఓకే, రామాయణం మనకి తెలిసిందే అయినప్పటికీ దీన్ని చదివిన ప్రతిసారి మన పర్స్పెక్టివ్ మారిపోతుంది, దీన్ని చదువుతున్న ప్రతిసారి మనం ఒక కొత్త కోణాన్ని అన్వేషిస్తున్నాం అనిపించింది. లైక్ నేను రామాయణాన్ని ఎప్పుడైతే సెకండ్ టైం చదవడం స్టార్ట్ చేశానో, రామాయణం చదవగానే నాకు అనిపించింది అనమాట, ఓహో రామాయణం ఒకసారి చదివితే ఒకలా పర్సెప్షన్లో నాకు కనబడితే రెండోసారి రెండో పర్సెప్షన్లో కనబడింది అని చెప్పేసి. అయితే ఐ జస్ట్ వాంట్ షేర్ వన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. ఇక్కడ వాల్మీకి రీసెర్చ్ సెంటర్కి వచ్చాను. వాల్మీకి రీసెర్చ్ సెంటర్కి వచ్చి లైక్ ద బుక్స్ రిటర్న్ లైక్ తవసామి కానీ తవాస్మి కానీ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత నాకు ఏమనిపించిందంటే లైక్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఇన్ రామాయణం దట్ ది వరల్డ్ షుడ్ నో స్టిల్. అంటే ప్రపంచం చాలా తెలుసుకుంది రామాయణం గురించి, కానీ రామాయణంలో మనం తెలుసుకుంది కేవలం 1% మాత్రమే. ఇంకా రామాయణం గురించి తెలుసుకోవాల్సింది ఎంతో ఉంది. అలా ఆ తెలుసుకోవాల్సిన ఎంతో జ్ఞానాన్ని రీసెర్చ్ చేసి బయటకు తీసుకురావడం ఈ వాల్మీకి రీసెర్చ్ సెంటర్ యొక్క ఉద్దేశం అని నాకు అనిపించినప్పుడు ఐ రియలీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. బికాస్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు రామచంద్రమూర్తే నన్ను పిలిచి నువ్వు చెప్పవయ్యా నీ మాట నాకు వినాలనిపించింది అన్నట్లు రామచంద్రమూర్తి మహత్యాన్ని నేను ఎలా చూశానో అలాగే చాలామంది రామచంద్రమూర్తి మహత్యం చూడాలంటే ఈ వాల్మీకి రీసెర్చ్ సెంటర్ ద్వారా చాలా పాసిబుల్ అండి అది. సో నాకు ఈ గ్లోబల్ ఎన్క్లేవ్లో పార్ట్ అవడం లైక్ ఇది నా అదృష్టమనో మరొకటనో నేను అనను, కానీ ఒక్క మాట మాత్రం చెప్తా, ఇది నాకు దొరికిన వరం వంటిది. ఎందుకంటే లైక్ ఆధ్యాత్మికంగా నాకు జీరో నాలెడ్జ్ నుంచి ఈరోజు ఈ రీసెర్చ్ చేయడం ద్వారా ఐ రీచ్డ్ ఎ పార్ లిమిట్ వేర్ ఐ కెన్ టాక్ అబౌట్ రామాయణం టు అన్ ఎక్స్టెంట్. సో ఇది నేను ఖచ్చితంగా కంటిన్యూ చేస్తే ఐ లెర్న్ మోర్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ రామాయణం. అంటే రామాయణం నన్ను ఇంకా ఎన్ని విధాలుగా మారుస్తుందో నేను ఖచ్చితంగా చూడాలనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై శ్రీరామ్ అండి. నేను రోజీ పట్నాయక్, మీ మార్కెట్ డిగ్రీ కాలేజ్ నుంచి. అయితే నిజం చెప్పాలంటే అసలు రామాయణం కోసం నాకు ఏమీ తెలీదు. అంటే అంతగా నిన్ను తెలుసుకోలేదు రామాయణం కోసం, ఏదో కొంతవరకు తెలిసేది ఇలా అలా అని. కానీ దుష్యంత్ చెప్పినట్టు మేము రామాయణం పుస్తకం అన్నది ఇంటికి పట్టుకెళ్ళి చదివాక మొత్తం స్టోరీ అర్థమైంది. నాకు మెయిన్గా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ తెలుగు భాష కానీ తెలుగు నేల అన్నది నాకు చాలా కొత్త. నాకు అసలు తెలుగు అన్నది అంత స్పష్టంగా అంత బాగా రాదు. కానీ ఈరోజు ఇక్కడ ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చాక నేను మాట్లాడే ప్రతి మాట ఆ రాములు వారే నా నోటితో మాట్లాడిస్తున్నారు అన్నట్టు నాకు అనిపించింది. అంటే లైక్ వాళ్ళు కూడా సడన్గా మాకు పిలిచేశారు అప్పటికప్పుడు, కాబట్టి కొంచెం టెన్స్గా ఉండాం ఎలా చెప్తాం ఏంటి అని. కానీ అక్కడికి వెళ్ళాక మాట్లాడే ప్రతి మాట దగ్గర అంటే అసలు భయం వేయలేదు, అంతా నాకు రాముల వారు వెనక నుంచి సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టే అనిపించింది. అంత బాగా నేను మాట్లాడగలిసాను. ఇంకా ఐమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ హోల్ వారధి టీమ్ అండ్ నిత్య మేడం కానీ, చక్రధర సార్ కానీ, జాహ్నవి మేడం కానీ, ఎవ్రీ వన్ హూ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్. బికాజ్ ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు, ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చారు, ఎక్కడైతే మేము స్పిరిచువల్ కాన్సెప్ట్ మీద మాట్లాడగలిసాం. ఎందుకంటే స్పిరిచువల్లీ అంత నాలెడ్జ్ లేదు నాకు లేదు పర్సనలీ, కానీ చాలా విషయాలు చాలా కొత్త విషయాలు తెలుసుకున్నాము. అండ్ ఐఎమ్ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ అండి, చివరిగా నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ మోర్ కొలాబరేషన్స్ విత్ విఆర్సీ అండ్ ఆల్సో విత్ శ్రీరామ్ చక్రధర్ సార్ అండ్ టీమ్. థ్యాంక్ యూ. జై శ్రీరామ్. ముందుగా మాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన ఎన్సిఎస్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారికి, ఇంకా రామనారాయణం యాజమాన్యం అందరికీ కూడా మేము కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. అండ్ వీఆర్ గ్రేట్ఫుల్ టు బీ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ దీనివలన మేమేం నేర్చుకున్నామంటే ఈ 3 months కూడా వీళ్ళు ఎంత బాగా మెంటరింగ్ చేశారంటే లైక్ ఎంత దేవుడి మీద ఎంత భక్తి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ రాముని గాథ వినేటప్పుడు కానీ, రాముని గాథ తెలుసుకునేటప్పుడు కానీ, రాముని గాథని చదివేటప్పుడు కానీ ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా అయ్యో ఇది మాలో లేదే, అయ్యో ఇది మాకు మేము బిల్డ్ చేసుకోవాలి అన్నట్టుగా అనిపించింది. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ అండి ఎంతో కొంత ప్రేరేపిస్తూనే ఉంది మనందరినీ కూడా. అలానే ఆ స్టోరీస్ అవ్వచ్చండి, ప్రతి స్టోరీలో ఏదో ఒక నీతి. ఈ రోజుల్లో అంత నీతిమంతమైన స్టోరీస్ ఎక్కడ కనిపిస్తాయండి మనకి. ఇంకో విషయం ఏంటంటే అండి అసలు ఇంతవరకు మేము వస్తామని అనుకోలే. మా టాపిక్ వచ్చి నెవర్ గివ్ అప్ అగెయిన్స్ట్ ఆల్ ఆడ్స్, కానీ మేమే చాలాసార్లు గివ్ అప్ ఇచ్చేద్దాం అనుకున్నాం. కానీ ఆ రాముని దయ వలన, ఆ రాముని కృప వలన మేము ఈరోజు ఇక్కడ నిలబడ్డాం. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. I'm very grateful that I got this opportunity. Jai Shri Ram. ఈ యొక్క ఆపర్చునిటీ వల్ల ఐ లెర్న్ సో మచ్. అండ్ వీళ్ళ మెంటర్షిప్ కానివ్వండి, ఇక్కడ వారధి వాళ్ళలో ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం కానివ్వండి, ఇక్కడ లైబ్రరీ కానివ్వండి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్
for us to make presentation, and despite many odds we never gave up. That's why we were standing here. And actually thank you Varadhi team, thank you NCS, thank you Nitya. We actually look forward to participate in many more events. Thank you. Jai Shri Ram. Thank you very much to give me this opportunity. I'm really appreciating this effort what they are trying to make here. They are spreading awareness about Ram and Ramayana. Thank you. Very grateful to be here as a student of Geetham School of Business, Visakhapatnam. It's appreciable to be here, part of NCS Trust and this conclave. Looking forward to have many more events. Thank you. అందరికీ నమస్తే అండి. నా పేరు ఎస్ జ్యోతి, తిను నా ఫ్రెండ్ ఆయిషా సనా అండ్ తిను కే చరణ్ కుమార్. మేము ముగ్గురం కూడా ఆదిత్య స్కూల్ నుంచి వచ్చాము. ముందుగా మాకు వారధి టీం నుంచి ఇన్విటేషన్ వచ్చింది, ఇలా ఒక ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది, దాంట్లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయండి అనేసి వచ్చింది. మేము ఫస్ట్ ఎలా చేస్తామని అనుకున్నాం, కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వారధి టీం వాళ్ళు ఇచ్చిన సపోర్ట్ చాలా చెప్పలేంది. వాళ్ళు మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి, ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి అనే గైడెన్స్ కూడా ఇచ్చారు. వాళ్ళకి ముఖ్యంగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాం. అయితే ఇక్కడ టాపిక్స్ ఇచ్చేసి దాని గురించి మీరేం నేర్చుకున్నారు, ఇతరులకు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అనే దాని మీద కాన్సెప్ట్ అండి. మేము తీసుకున్న టాపిక్ అయితే ఫ్యాక్ట్ ఆర్ ఫిక్షన్ ఏ హిస్టారికల్ ఎంక్వైరీ ఇంటూ ద రామాయణ. అంటే రామాయణం నిజంగా జరిగిందా లేదా దాని గురించి చారిత్రక విచారణ. మేము ఫస్ట్ టాపిక్ తీసుకున్నప్పుడు కొంచెం నర్వస్గా ఫీల్ అయ్యాము. ఎలా చేస్తాము, ఎలా కొన్ని టెన్షన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ నర్వస్ ఫీలింగ్స్ తోటి మేము కొంచెం ముందుకు అడుగు వేయలేకపోయినా మా టీచర్స్ ఇంకా ఇక్కడ ఉన్న మెంటర్స్ కూడా మాకు హెల్ప్ చేశారు. మేము వాళ్ళ కోఆర్డినేషన్తోనే ముందుకు వెళ్ళగలిగాము. ఇంకా ఈరోజు మేము స్పీచ్ చెప్పినంత వరకు కూడా మేము చాలా భయపడ్డాము అసలు ఏమవుతుందో ఏంటో అని. కానీ స్టేజ్ మీదకి ఎక్కిన తర్వాత మాత్రం మాకేమీ అంత నర్వస్గా అనిపించలేదు. వాళ్ళ ముందునున్న వాళ్ళందరూ స్మైలీగా ఫేసెస్ పెట్టగానే ఇంకేం అవ్వదు పర్లేదు చెప్పేద్దామని అనుకున్నాము. కానీ మాకు మాత్రం వారధి టీం కానీ, మా స్కూల్ వాళ్ళు కానీ, మా టీచర్ కానీ, మా మెంటర్స్ కానీ, మా పేరెంట్స్ కానీ చాలా సపోర్ట్ చేశారు. వాళ్ళందరికీ మేము చాలా థ్యాంక్ఫుల్గా ఉంటాము. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ 3 months వచ్చేసి మేము చాలానే కష్టపడ్డాము. ఎందుకంటే ఫస్ట్ మంత్ వచ్చేసి వారధి టీం వాళ్ళు ఆన్లైన్ సెషన్స్ పెట్టారు, ఆఫ్లైన్ సెషన్స్ పెట్టారు. అందులోని ఏది ఎలా చేయాలి స్టెప్ బై స్టెప్ చాలా పేషెన్స్తో మాకు బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళు ఇచ్చిన గైడెన్స్ మమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళింది. మాకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నా కూడా వెంటనే రెస్పాండ్ అవుతూ మా గురించి పట్టించుకుంటున్నారు. ఇంత కేర్ మేము ఎక్కడ చూడలేదు. మా ఈ ప్రెజెంటేషన్లోని ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా, ఏమైనా చేంజెస్ తీసుకొని రావాలనుకున్నా వీళ్ళు బాగా హెల్ప్ చేశారు. అయితే మేము ఈ 3 months కూడా మాకు వీలు అవ్వకపోయినా సరే ఇక్కడికి వచ్చి మరి మేము ఈ గైడెన్స్ తీసుకొని వెళ్తాము. అంత మంచి గైడెన్స్ ఇస్తున్నారు. రామాయణం అసలు నిజంగా జరిగిందా లేదా అని పక్కన పెడితే రామాయణం అందించే విలువలను మనం పెంపొందించుకుందాం. రామాయణం అసలు సైన్స్ అనేదే రామాయణాన్ని నిరూపిస్తుంది అని కాదు, పురాతనాల ద్వారా కూడా రామాయణం నిజంగా జరిగిందని నిరూపించవచ్చు. ఇంకా ఈ టెక్నాలజీ అనేది మరింత మెరుగుపరిస్తే చాలా బాగుంటుంది అని నా అభిప్రాయం. రామాయణం వయసు గురించి పక్కన పెడితే రామాయణం అందించే నీతిని మనం గ్రహించాలి. రామాయణంలో ఒక్కటేమిటి, చాలా నీతులే ఉంటాయి. అవన్నీ మనం అలవర్చుకొని మన జీవితంలో అలవాటు చేసుకొని ముందుకు కొనసాగితే మన లైఫ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అంతేకాదు ఈ జర్నీ మొత్తంలో మాకు వారధి టీం వాళ్ళు అయితే చాలా సపోర్ట్ చేశారు. ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే చాలా పేషెన్స్గా మాకు క్లారిఫై చేశారు. అన్ని స్టెప్స్ని కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పారు. ఏది మాకు అమ్మో బర్డెన్ అని అనిపించకుండా అన్నీ నీట్గా చెప్పారు, పేషెన్సీగా చెప్పారు, అర్థమైనట్టు చెప్పారు. వాళ్ళకి కూడా మేము చాలా థ్యాంక్ఫుల్. మేము ఈ 3 monthsలో నేర్చుకుంది ఏంటంటే రామాయణం నిజమని ప్రూవ్ చేయడం, రామాయణంలో ఉన్న విలువలను మనం నేర్చుకోవాలని బయట వాళ్ళకి చెప్పడం. మేము నేర్చుకున్నది ఒక ఎత్తు అయితే వాళ్ళకి ప్రజెంట్ చేయడం అనేది ఇంకో ఎత్తు. దాన్ని మేము ఎలా దాటామో అది కూడా మా గైడెన్స్ తోటి, అలాగే మా టీచర్స్ యొక్క గైడెన్స్ తోటి మేము చాలా బాగా పార్టిసిపేట్ చేసామని మేము అనుకుంటున్నాము. ఇక్కడ టఫ్ కాంపిటీషన్ చాలానే ఉంది. ఒక్కొక్కరు ఎంత బాగా చెప్పారంటే వాళ్ళకి వా అన్నట్టు అనాలనిపించింది. కానీ మేము నేర్చుకున్నది ఈరోజు చాలానే ఉంది. ఒక్కొక్కరు కూడా ఎన్నో నీతులు చెప్పారు. రామాయణాన్ని ఎన్ని కోణాల్లో చూసినా కూడా ఒక కొత్త నీతిని అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా మా పేరెంట్స్, మా తల్లిదండ్రులు చాలా సహకరించారు. మాకు వీలవ్వదు అన్నాక సరే మేము మీకు సపోర్ట్ చేస్తాం, మీరు వెళ్ళండి, మేము మీకు ఉన్నాం కదా అని వాళ్ళు సపోర్ట్ చేశారు మాకు. మేము లాస్ట్గా కాన్సెప్ట్ చెప్పింది అయితే
ప్రజెంట్ చేశాము. రామాయణం నిజంగా జరిగింది, ఎవరు కాదన్నా సరే నిజంగా జరిగిందని వాదించండి. వాదించి మీ సమయం వృధా అవుతుంది అని అనుకుంటే మీరు ఆ విలువైన సమయాన్ని స్వామివారిని సేవించడానికి యూజ్ చేయండి. లాస్ట్గా చెప్పేది ఒకటే, రామాయణం నిజంగా జరిగింది, మేము నమ్ముతున్నాము, మీరందరూ కూడా నమ్మాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాము. జై శ్రీరామ్. మేము సైనిక్ స్కూల్ కోరుకొండ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. నవంబర్ నెలలో వారధి కాన్క్లేవ్ వాళ్ళు మా స్కూల్కి వచ్చి వాళ్ళు ఇన్విటేషన్ ఇచ్చారు. ఇలాంటి ఒక ప్రోగ్రాం ఉంటుంది, ఫస్ట్ మీరు రామాయణాన్ని మనం ప్రజల మొత్తానికి మర్చిపోతున్న విధాన్ని ప్రజల మొత్తానికి మళ్ళీ సమాచారం అందించాలి అని ఇలాంటి ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు. కానీ ఫస్ట్లో మాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు యాక్చువల్గా, ఎందుకంటే సిన్స్ వీఆర్ ఫ్రమ్ డిఫెన్స్ స్కూల్. కానీ యాక్చువల్ అలా ఆలోచిస్తున్న కొద్దీ మనం కూడా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయితే బాగుంటుంది కదా, ఇలాంటి ట్రై చేస్తే డిఫెన్స్ నుంచి కాబట్టి ఇలాంటిలో కూడా మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయని మేము స్టార్ట్ చేసాం. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ థ్యాంక్ మై ప్రిన్సిపల్ అండ్ వారధి కాన్క్లేవ్ బికాజ్ ఎందుకంటే బీయింగ్ ఇన్ అ డిఫెన్స్ స్కూల్ ఇట్ ఈస్ సో హెక్టిక్ షెడ్యూల్. సో మేము ప్రిపేర్ అవ్వడానికి చాలా తక్కువ టైం దొరికింది. బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ టుడే ఐ కేమ్ అండ్ ఐ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ సచ్ అ బిగ్ కాన్క్లేవ్. Actually this is the world's first conclave anta, and I would say I would promote this to everyone to learn from Ramayana. మేము మాట్లాడిన టాపిక్ పేరు ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. దీని త్రూ మేము 5 skills నేర్చుకున్నాం: సెల్ఫ్ అవేర్నెస్, సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్, మోటివేషన్, ఎంపతి, సోషల్ స్కిల్స్. ఇలానే మేము తీసుకున్న ఒక్క దాని నుంచి 5 skills నేర్చుకున్నాం. అలా ప్రతి రామాయణంలో చాలా స్కిల్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలని నేను అందరినీ ప్రోత్సహిస్తాను. అన్ని సోషల్ స్కిల్స్లో మాట్లాడిన తర్వాత నేను రాముడు ఎలా త్రేతాయుగంలో ఎలా ఉన్నారో ఇప్పుడు మేము అలా రాముల్లాగా అవుదాం అనుకుంటున్నాం. కలియుగంలో అలా అవుదాం అనుకుంటున్నాం. డిఫెన్స్ స్కూల్ అన్నాక చాలా హెక్టిక్ షెడ్యూల్ ఉండడం వల్ల ఏమీ అవ్వదు, ప్రిపరేషన్గా ప్రాక్టీస్. కానీ అవి లేకుండా కూడా వచ్చి మేము ట్రై చేసాం. వి ట్రైడ్ అవర్ లెవెల్ బెస్ట్. అండ్ నేను ఇక్కడ వారధి కాన్క్లేవ్ ఉన్న ప్రతి ఒక్క టీచర్కి సార్కి థ్యాంక్స్ చెప్దాం అనుకున్నాను. ఎందుకంటే వితౌట్ దేర్ హెల్ప్ వీ వుడ్ నాట్ బీన్ ఏబుల్ టు ప్రెజెంట్ టుడే. అండ్ నేను మా క్లాస్మేట్స్కి హెల్ప్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఎవరు అయితే మాకు పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్లో కానీ రీసెర్చ్లో కానీ హెల్ప్ చేస్తారో వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై శ్రీరామ్. ఓకే, జై శ్రీరామ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు రామనారాయణకి మేము థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. వీఆర్ ఫ్రమ్ సైనిక్ స్కూల్ కోరుకొండ. సో నేను క్లాస్ 12th చదువుతున్నాడు అండ్ నా ఫ్రెండ్ ఇక్కడ క్లాస్ 11th చదువుతున్నాడు. మేము ఇద్దరం ఒకే హౌస్ నుంచి వచ్చాం. మొదట నవంబర్న రామనారాయణం వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక కాన్క్లేవ్ కండక్ట్ చేస్తానని చెప్పేసి మా దగ్గరికి వచ్చి చెప్పడం అయితే అయింది. దాని తర్వాత డిసెంబర్ 4న ఎప్పుడైతే నేవీ డే సెలబ్రేషన్స్ అవుతున్నాయి మా స్కూల్లో, ఆ రోజు శ్రీరామ్ సార్ మా స్కూల్లో గెస్ట్ లెక్చర్ ఇచ్చారు. సో ఆ రోజు గెస్ట్ లెక్చర్ ఇవ్వడం ద్వారా వాల్మీకి రీసెర్చ్ సెంటర్ గురించి తెలిసింది. ఆ రోజు నేవీ డే ఇంకా సార్ గెస్ట్ లెక్చర్ ఇవ్వడం రెండూ జరిగాయి. కాకపోతే నాకు నేవీ డే కన్నా ఎక్కువ సార్ గెస్ట్ లెక్చర్ మైండ్లో అలా తిరుగుతూ ఉన్నది. సార్ గెస్ట్ లెక్చర్ ఇచ్చిన తర్వాత నేను అనుకున్నా, ఎందుకు వై నాట్ సార్ రామాయణం మీద రీసెర్చ్ చేసి రామాయణం యొక్క అబ్రిడ్జ్డ్ వర్షన్ తీసుకొద్దాం అనుకున్నారు. మనం కూడా మన వంతు కాంట్రిబ్యూషన్ ఇద్దామని చెప్పేసి నేను అప్పుడు దాన్ని ఐ హ్యావ్ టర్న్ టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. నేను ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో కొన్ని మోడల్స్ తయారు చేసుకున్నాను, త్రూ విచ్ ఐ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ మై పార్ట్ టు Sir's research on bringing an abridged version which can be inculcated in the children's syllabus of Ramayana. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేనైతే రామాయణం గురించి చాలా బాగా తెలుసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనకి ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని 16 క్వాలిటీస్, రామాయణంలో మొత్తం ఇన్ని క్వాలిటీస్ మనకి రామాయణం నుంచి నేర్చుకోవచ్చు. ఒక మనిషి ఎలా ఉండకూడదు, ఎలా ఉండాలి, ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు, ఇవన్నీ మనకి రామాయణం చాలా చక్కగా నేర్పిస్తుంది. ఇలా నేర్చుకోవడం వల్ల మనిషి తన లైఫ్లో బాగా ఎదుగుతాడు. నిజంగానే ఇక్కడ మా స్కూల్ మాత్రమే కాదు, చాలా స్కూల్స్ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్రతి స్కూల్ నుంచి 3 పార్టిసిపెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు. పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్రతి స్కూల్ నుంచి వాళ్ళ పార్టిసిపెంట్స్ చాలా బాగా పార్టిసిపేట్ చేశారండి.
వాళ్ళు వచ్చి ఒక్కొక్క టాపిక్ రామనారాయణం వాళ్ళు ఇచ్చిన ఒక్కొక్క టాపిక్ని వాళ్ళు తీసుకుని దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి దాని మీద స్లైడ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుని ఇక్కడ వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేసిన విధానం అనుకోండి, లేదా వాళ్ళు చూపించిన కాన్ఫిడెన్స్ అనుకోండి, అన్నింటినీ మెచ్చుకోవాల్సిన విధంగా ఉన్నాయి. వాళ్ళు చాలా క్లిష్టంగా, చాలా స్పష్టంగా రామాయణం గురించి, రామాయణంలో ఉన్న వాల్యూస్ గురించి, రామాయణంలో రాముడు మనకు నేర్పించిన లెసన్స్ గురించి చెప్తూ వచ్చారు. మేము రామాయణం కోసం ఎంత తెలిసినా సరే ఈరోజు మేము ఇక్కడికి వచ్చి రామాయణం గురించి తెలుసుకున్నదే చాలా ఎక్కువ అండి ఇప్పటివరకు. ఇకపై ఇప్పటి నుంచి రామాయణం పైన శ్రద్ధ ఎక్కువ వహించి రామాయణం గురించి తెలుసుకుందాం అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం. నిజంగా చెప్పాలి, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మాకైతే రామాయణం పైన ఇంట్రెస్ట్ పుట్టింది. రాముడు గుణాల కోసం బాగా ఎక్కువ తెలిసాయి. థ్యాంక్ యూ అండి. జై శ్రీరామ్. నా పేరు ఎంటీవీ లక్ష్మణరావు ఫ్రమ్ శ్రీ ఆదిత్య హై స్కూల్, శ్రీ ఆదిత్య ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్. విజయనగరంలో నిర్వహించినటువంటి విజయనగరంలోని రామనారాయణపురంలో నిర్వహించినటువంటి వరల్డ్ కాన్క్లేవ్లో నేను పాల్గొనడం జరిగింది. అయితే నేను ఎంచుకునే టాపిక్ స్ఫూర్తి, ఇన్స్పైర్. ఒక నాయకుడి గురించి నేను చెప్పాలనుకున్నాను. ఆ నాయకుడిగా నేను జటాయుని ఎంచుకున్నాను. జటాయు ద్వారా నేను చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను. జటాయు మనకి ఓర్పు, సహనాన్ని నేర్పుతుందని, అన్యాయాన్ని ఎదిరించడంలో ఎంత పెద్ద స్థాయి వ్యక్తులైనా తప్పు చేసినప్పుడు అన్యాయాన్ని ప్రశ్నించవచ్చు అనే అవకాశాన్ని జటాయు ద్వారా నేను తెలుసుకున్నాను. అలాగే సహనం, ఆ విషయాన్ని కూడా నేర్చుకున్నాం. అలాగే ఇచ్చిన మాట తప్పకుండా నిలబెట్టుకోవడం అనే విషయాన్ని జటాయు ద్వారా నేను నేర్చుకున్నాను. అలాగే ఉన్నతమైనటువంటి విలువలతో ఎలా జీవించాలి అనే విషయాన్ని కూడా నేర్చుకున్నాను. అందరికీ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే, చాలామంది దేవుళ్ళకి మందిరాలు కడుతూ ఉంటారు, కానీ ఎంత ఇన్స్పైర్ చేస్తే కానీ మందిరం అనేది కట్టరు. అలాంటిది జటాయు కూడా మందిరాలు అనేవి ఏర్పాటు చేయడం, అది ఖమ్మం జిల్లా ఏటపాక అనే గ్రామంలో ఏర్పాటు చేయడం. అలాగే కేరళలోని కొల్లం అనే ప్రాంతంలో, జిల్లాలోని 38 కిలోమీటర్ సమీపంలో ఉన్నటువంటి చాడేమంగళం అనే ప్రాంతంలో పెద్ద విగ్రహ స్టాచ్యూ రూపంలోని కట్టడం అనేవి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి జటాయువు ద్వారా ప్రపంచానికి స్ఫూర్తిగా ఉంటే, ఒక జాతి భేదం అనేది లేకుండా, నేను పక్షిని కదా, నేను నా పక్షి జాతినే కాపాడుతాను అని అనుకోలేకుండా, మనిషి జాతిలో ఆపదలు ఉంటే, కష్టాలు ఉంటే ఆదుకోవాలని అనే విషయాన్ని కూడా మనకి జటాయు మనకు నేర్పింది. కనుక జాతి భేదం ఎక్కడ కూడా చూపించలేదు, కనుక మానవత్వానికి ప్రతీకగా నిలిచింది. కాబట్టి జటాయుగా స్ఫూర్తిగా తీసుకొని జీవిస్తే ఈ కులోద్యమాలు కానీ, మత ఉద్యమాలు కానీ, ప్రాంతీయకు సంబంధించినటువంటి పోరాటాలు కానీ జరగవని, అలాగే ఐకమత్యం, కలిసి ఉండాలి, ఆపదలుంటూ ఆదుకోవాలి అనే విషయాన్ని మనం స్పష్టంగా జటాయు ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి నారాయణం కుటుంబ సభ్యులకు, అలాగే వారధి టీంకి, అలాగే పండితులకు, పెద్దలకు, మా ఆదిత్య ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్ యాజమాన్యానికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదములు. జై శ్రీరామ్. నేను టిఎస్ శుభరాజేశ్వరి అడ్వకేట్, హైదరాబాద్ నుండి శ్రీ రామనారాయణ క్షేత్రానికి 3వసారి రావడం జరిగింది. మొదటిసారి తబాస్మి ఆర్గనైజేషన్ నుండి శ్రీరామ్ గారు శ్రీ రామాయణ శంఖారావం అనేటటువంటి కార్యక్రమానికి నన్ను ఆహ్వానించగా, నేను అయోధ్య వర్డిక్ట్ గురించి క్లుప్తంగా నా ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి రెండోసారి నా కుటుంబ సభ్యులతో ఈ పుణ్యక్షేత్రానికి రావడం, ఒక అలౌకిక ఆనందాన్ని పొందడం, మరి ఈసారి
నా రెండవ ప్రజెంటేషన్ని ప్రజెంట్ చేయడం, రామాయణ అండ్ లా అనేటటువంటి నా ఆర్టికల్ని ప్రజెంట్ చేయడం నాకు ఎంతగానో తృప్తిని, ఆనందాన్ని మరియు ఒక రకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ప్రోత్సాహాన్ని నాలో నింపుతుంది. అయితే శ్రీ రామాయణ శంఖారావంతో పాటు ఈనాడు జరుగుతున్నటువంటి ఈ వారధి అనేటటువంటి ఈ రెండవ కార్యక్రమం దిగ్విజయంగా రెండవ రోజుని జరుపుకోవడం ఎంతగానో ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇటువంటి మరిన్ని కార్యక్రమాలు శ్రీ రామనారాయణ క్షేత్రంలో జరగాలని, ఆ రామనారాయణ కుటుంబ సభ్యులు ఎల్లకాలం సంతోషంగా ఉండాలని, మరియు ఈ తవాస్మి ఆర్గనైజేషన్ ఎల్లకాలం వర్ధిల్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, రామాయణ శంఖారావ ధ్వనులు ప్రపంచమంతటా వ్యాప్తించాలని, రామనామం శ్రీరామ రాజ్యం మళ్ళీ పునఃస్థాపితం కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ శుభరాజేశ్వరి మువ్వ. అందరికీ నమస్కారం. మేము ఈరోజు వారధి అనే ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేసాం. మా టాపిక్ వచ్చేసి సిచ్యువేషనల్ లీడర్షిప్. నా పేరు దేదీపిక. అందరికీ నమస్కారం. మేము వారధి అనే ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేసాం. నా పేరు సాయిలక్ష్మి. అందరికీ నమస్కారం. మేము రామనారాయణ వారు నిర్వహించిన వారధి 2025 కాంక్లేవ్లో పార్టిసిపేట్ చేసాము. నా పేరు కుసుంబ బాలశ్రీనందక్. మేము సెంట్రల్ ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చాం. మేము దీని ద్వారాగా నేర్చుకున్నది ఏంటంటే, రామాయణంలో ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా సరే మనకి ఏం చేయాలో మనకి ముందుగా నేర్పిస్తూ ఉంటుంది. ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా చాలా నేర్చుకున్నామని చెప్పవచ్చు. రామాయణంలో ప్రతి సిచ్యువేషన్ కూడా నేటి మానవ జీవితంలో అన్వయించుకుంటే మన సమస్యలన్నింటికీ సులభంగా పరిష్కారం దొరుకుతుంది అని మేము తెలుసుకున్నాం. మేము ఎంచుకున్న టాపిక్ సిచ్యువేషనల్ లీడర్షిప్ ద్వారా ప్రజెంట్ ట్రెండ్లో ఉన్న అడ్డంకుల్ని ఎలా తెలుసుకోవాలని, మరియు లీడర్షిప్ని ఈ వరల్డ్లో ఎలా లీడ్ చేయాలని మేము రామాయణం ద్వారా తెలుసుకున్నాము. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. థ్యాంక్ యూ.